Hi students, welcome to the Smart Commerce channel classes. ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക, ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ കൂടി പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. We are continuing with the discussion of the module International Monetary System in International Business and Finance. The first topic in this episode is foreign exchange rate theories. There are a number of theories as the basis for determination of exchange rate in the international trade. The relevant exchange rate theories are the following. The first theory is mint parity theory. Mint parity theory for determining the exchange rate is adopted by countries following gold standard system. According to the mint parity theory, the exchange rate between the currencies of two countries is determined on the basis of the gold content in the currencies. The value of the currencies will be at par with or equal to the mint, that is the gold content in the currencies, after taking into account the purity of such gold. At present, the theory becomes obsolete. The reasons for the obsolescence of this theory are the non-acceptance of gold standard by developed and developing countries, restrictions on free buying and selling of gold at the international level, and adoption of paper currency by most of the countries. International ട്രേഡിൽ കറൻസികളുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ധാരാളം തിയറികളുണ്ട്. അവയിൽ പ്രസക്തമായവ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേത് മിന്റ് പാരിറ്റി തിയറി. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള മിന്റ് പാരിറ്റി തിയറി ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മിന്റ് പാരിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവയിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ അളവ് നോക്കിയാണ്. സ്വർണത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റി കൂടെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ അളവിന് തുല്യമായിരിക്കും കറൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കറൻസികളുടെ മൂല്യം. ദി സെക്കൻഡ് തിയറി ഈസ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി. The purchasing power parity theory was firstly advocated in the 19th century by the classical economist David Ricardo and was popularized by the Swedish economist Gustav Cassel in the 20s. The purchasing power parity theory states that exchange rate of two currencies is determined on the basis of the purchasing power of the currencies. In other words, the value of the currencies will be at par with or equal to the purchasing power of the currencies, means that the value of currencies is based on the quantity of the commodities that can be purchased with the currency. 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആയ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ആണ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ആദ്യമായി മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത്. 20കളിൽ സ്വീഡിഷ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആയ ഗസ്റ്റവ് കാസൽ ഈ തിയറിയെ ജനകീയമാക്കി. പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് രണ്ട് കറൻസികൾ തമ്മിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് കറൻസികളുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങൽ ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ കറൻസികളുടെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയ നിരക്ക് അവയുടെ വാങ്ങൽ ശേഷിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാനാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവിന് തുല്യമായിരിക്കും. The next is absolute version of purchasing power parity theory. The absolute version of purchasing power parity theory assumes that the exchange rate or value of currencies is absolutely based on the purchasing power of the currency. In other words, the purchasing power of the currencies is absolutely dependent on the value of the currencies. It ignores the variation in the purchasing power due to the price level changes in the different countries. The price levels of commodities in two countries may be different. The price level of the same commodity may be different in
different countries. As the price levels are different, the quantity that can be purchased, that is the purchasing power, also will be different. But the absolute purchasing power parity theory does not take into account that aspect for the difference in the purchasing power. Absolute purchasing power parity theory അടിസ്ഥാനത്തിൽ കറൻസിയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ പൂർണ്ണമായും തീരുമാനിക്കുന്നത്. മറിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കറൻസിയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പൂർണ്ണമായും അതിന്റെ വാല്യൂവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെയും വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് ഈ തിയറി അവഗണിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരേ സാധനത്തിന് തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ വില നിലവാരമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. വില നിലവാരം വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് പർച്ചേസിംഗ് പവറും വ്യത്യസ്തപ്പെടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില നിലവാരം വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങാനാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവും വ്യത്യസ്തപ്പെടും. അതായത് വില നിലവാരം കൂടുമ്പോൾ വാങ്ങാനാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കുറയും, വില നിലവാരം കുറയുമ്പോൾ വാങ്ങാനാവുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കൂടും. എന്നാൽ അബ്സല്യൂട്ട് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ആ ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വശം കണക്കിലെടുക്കുന്നില്ല. Now the next is relative version of purchasing power parity theory. Relative version of purchasing power parity theory follows the opposite principle of the absolute purchasing power parity theory. It does not assume that the purchasing power is absolutely dependent on the value of the currency. It assumes that the purchasing power is relative to or related with the price levels of the commodities too. This theory does not anticipate that the price levels are same in different countries. It assumes that the price levels of the commodities may be different in the different countries. Absolute purchasing power parity theoryയുടെ വിപരീതമായ തത്വമാണ് റിലേറ്റീവ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം തീർത്തും അവയുടെ പർച്ചേസിംഗ് പവറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ തീർത്തും കറൻസികളുടെ മൂല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയ നിരക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് പർച്ചേസിംഗ് പവർ സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരത്തെ കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. വില നിലവാരം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില നിലവാരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. The next theory is balance of payment theory. Balance of payment theory is popularly known as demand and supply theory of exchange rate. According to this theory, the exchange rate of the currencies is determined on the basis of the demand and supply of the currencies in the foreign exchange market. Now the demand and supply will be based on the balance of payment. And what do you mean by balance of payment? Balance of payment is the difference between exports and imports. When there is excess of exports over imports, there is said to be a favorable balance of payment. A favorable balance of payment results in appreciation of currency, while an unfavorable balance of payment may cause depreciation. According to this theory, exchange rate is determined by the value of currency, and the value of a country's currency will largely depend on the demand and supply of the currency in the foreign exchange market. The demand and supply are determined by the balance of payment of a country. Balance of payment theory ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ തിയറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലുള്ള അവയുടെ ഡിമാൻഡിന്റെയും സപ്ലൈയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഇനി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ കറൻസികളുടെ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? അത് രാജ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്സും ഇമ്പോർട്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ഇമ്പോർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു അനുയോജ്യമായ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഒരു അനുയോജ്യമായ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. മറിച്ച്
ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ അത് കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഈ തിയറി അനുസരിച്ച് കറൻസികളുടെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ വിനിമയ നിരക്ക് കറൻസികൾക്ക് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഇനി ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിക്കുള്ള ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ആ രാജ്യത്തിന്റെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്സ് ഇമ്പോർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്സ് എക്സ്പോർട്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കും. ദി നെക്സ്റ്റ് തിയറി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പാരിറ്റി തിയറി. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പാരിറ്റി തിയറി, the rate of exchange or value of currency will be in parity with or equal to the interest rates of the currencies. And what do you mean by the interest rates of the currencies? The interest rates of the currencies means that the rate of interest at which the currencies of a country are available. Currencies with lower interest rate will appreciate and currencies with higher interest rate will depreciate. Interest rate parity theory അനുസരിച്ച് കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യം കറൻസികളുടെ പലിശ നിരക്കിന് തുല്യമായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ഈ കറൻസികളുടെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എത്ര പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി ലഭ്യമാകും, അതിനാണ് കറൻസികളുടെ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കറൻസികളുടെ പലിശ നിരക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ കറൻസികൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് കറൻസികളുടെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കും, അങ്ങനെ കറൻസികളുടെ മൂല്യം കൂട്ടും. മറിച്ച് കറൻസികളുടെ പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കറൻസികളുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കും. The next is Fisher effect. The Fisher effect was propounded by an eminent economist, Irving Fisher. This theory explains the relationship of inflation with the interest rates, that is with real and nominal interest rates. The theory explains that a country's nominal interest rate will be the sum of the real interest rate and the expected rate of inflation over the period of time for which funds are to be invested. ഒരു പ്രമുഖ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആയ ഇർവിംഗ് ഫിഷർ ആണ് ഫിഷർ ഇഫക്റ്റ് മുൻപോട്ട് വെച്ചത്. ഇൻഫ്ലേഷന് അല്ലെങ്കിൽ നാണയപ്പെരുപ്പത്തിന് പലിശ നിരക്കുമായുള്ള, അതായത് റിയൽ പലിശ നിരക്കും നോമിനൽ പലിശ നിരക്കുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഈ തിയറി വിശദീകരിക്കുന്നു. കറൻസിക്കുണ്ടാകാവുന്ന നാണ്യപ്പെരുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യക്കുറവ് കവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാധാരണ പലിശ നിരക്ക് യഥാർത്ഥ പലിശ നിരക്കിന്റെ കൂടെ ആ ഉണ്ടാകാവുന്ന നാണ്യപ്പെരുപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യക്കുറവും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ദി ലാസ്റ്റ് ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഷർ ഇഫക്റ്റ്. The international Fisher effect is an extension of the Fisher effect theory. That is, when the Fisher effect theory is extended to the international level, it is called the international Fisher effect theory. In other words, when the Fisher effect theory adopted for determining the value of a country's currency is followed for determining the exchange rate between the currencies of two countries, it is called the international Fisher effect theory. Fisher effect theoryയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഷർ ഇഫക്റ്റ് തിയറി. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസിയുടെ മൂല്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിഷർ ഇഫക്റ്റ് തിയറി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഫിഷർ ഇഫക്റ്റ് തിയറി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിഷർ ഇഫക്റ്റ് തിയറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ.